جنگ یمامہ میں جو الحمدللہ ہمارا 8 دن سے جو سلسلہ چل رہا تھا، جنگ یمامہ میں 700 حفاظ اکرام صحابہ حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ قرآن ان کی شہید ہو گئی۔ جب شہید ہو گئی تو اب حافظ قرآن جب شہید ہو گئے تو بھئی قرآن کا ایک بہت ذخیرہ اپنے سینوں میں جو جمع تھا وہ الحمدللہ مدفون ہو گیا۔ اب بھی تھے حافظ قرآن، اب بھی تھے، لیکن بہت سارے حافظ قرآن جب سے شہید ہو گئے دنیا سے تو اب صحابہ اکرام کی رائے آنے لگی کہ قرآن شریف کو اب کیا کرنا، ایک محفوظ کرنا۔ اس میں خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی رائے تھی کہ قرآن کو جمع کرے۔ اور یہ کس کو بول رہے تھے؟ جو امیر رہتی، بڑے بڑے کام کون کرنا؟ جو وقت کا امیر رہتا ہے وہی وہ کام کرنا پڑے گا۔ اور امیر المؤمنین اس وقت خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کو جا کر بتائے ابو بکر کام کرو کہ پورے قرآن کو جمع کرو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاف منع کر دیے کہ جس کام کو حضور نے نہیں کیا وہ کام میں نہیں کر سکتا، اور جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہ میں کام ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھائے۔ اب آپ حضرات کو انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا۔ اب قرآن کو جو جمع کرنے کا مسئلہ تھا، اب دیکھو ہمیں کیا سمجھتی ہیں جمع کرنے کا مسئلہ، ان کے پاس لے لے کو، تمہارے پاس کیا، تمہارے پاس جو ہے لے لے کو، آپ پورے کو رکھو، یہاں لکھ ڈالو۔ ایسا جو ہمارے ذہن میں اگر ہمیں سمجھ لی تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہے ہمیں۔ ایسا ہرگز نہیں، جمع ہونے کے اصول پہلے، جمع کرنے کے اصول، آیتوں کو لے کر آنے کے اصول جمع کرے۔ کون کون جمع کرنا؟ ایک صحابہ اکرام کی جماعت بنے، بڑے صحابہ کی جماعت بنے، نوجوان صحابہ اکرام جن کے سینوں میں قرآن شریف تھا وہ قرآن شریف کو لانے کے لیے حکم، یہ بعد میں۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ حضرات کے لیے ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے یہ کون سے صحابہ اس میں حصہ لیے۔ خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ویسے کوئی معمولی ہستی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوانی میں کیا ہوا، یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے ایک جگہ پر۔ جاتے جاتے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ راستہ بھٹک گئے۔ راستہ جب بھٹک گئے، ایک راستہ گیا بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف راستہ گیا۔ اب جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ مسجد اقصی جو فلسطین ہے، آج جو فلسطین ہے، مسجد اقصی کو چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی کو چلے گئے۔ مسجد اقصی کو گئے، دیکھا کہ ایک مسجد ہے، ایک عمارت ہے، ایک الحمدللہ عبادت گاہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی ایمان میں داخل ہوئے نے، ابھی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کرے، یہاں تک کا اس سے پہلے کی بات۔ گئے، جا کر دیکھے راستہ بھٹک گئے، ساتھی الگ ہو گئے، انہوں الگ ہو گئے کہ مسجد اقصی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی کی دیوار سے ٹیک لگا کر، نوجوان ہی ابھی، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اپنا قافلہ بچھڑ گیا ہے، سوچنے میں بیٹھے۔ ایک آدمی گزرتے ایک نوجوان آدمی گزرتے ادھر سے گزر کر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے تو فوراً رک گیا، رک کر فوراً کہنے لگا، انتا عمر، آپ کا نام عمر ہے؟ کہنے لگے، یہ اوپر نیچے حضرت عمر دیکھے، بھئی یہاں کون، جنگل و بیابان، دور علاقہ، 700 میل کا فاصلہ، معمولی فاصلہ نہیں، مکے سے 700 میل کا فاصلہ، مجھے کون پہچاننے والے؟ حضرت عمر کہنے، ہاں عمر ہوں، خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب کے بیٹے، ہاں خطاب کا بیٹا۔ اب ایک بات پوچھ رہی، یہ یہاں سے تعلق رہنے۔ حضرت عمر بول رہی، بھائی برابر ہے، کون؟ تو کہنے لگے، اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے، کچھ بھی نہیں، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہوں، مجھے ساتھیوں کی طرف میرے پاس جانا ہے، مجھے یہی تھوڑی پریشانی ہے۔ تو وہ نوجوان آدمی کہنے لگے، عمر، میں آپ کو پہنچاؤں گا، تمہارے قافلے کے ساتھ تم کو لے کر جا کر چھوڑوں گا، یہ ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ آپ کو میرے گھر آ کر دعوت کھانا پڑے گا، حضرت عمر بولے، مجھے جانا ہے۔ اب یہ دعوت پر اصرار کریں، بولے ٹھیک ہے، دعوت کھا لیے۔ دعوت کھانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہ نوجوان آدمی اس زمانے کا کاغذ وغیرہ، اس زمانے میں جو بھی تھا، ایک چمڑے کا پیپر، کاغذ، جو بھی سمجھو کہ چیز لے کر آئے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بولے اے عمر یہاں لکھو میری حکومت جب آئے گی تو میں تمہارے علاقے پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، ٹیکس فری کروں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اون چرانے والا، یہ اون گم جاتا ہے تو میرے والد مجھے تھپڑ لگاتے ہیں، میں کہاں حکومت کروں گا، میں کہاں سرداری کروں گا، میں ٹیکس کیسے معاف کرنا؟ حضرت عمر پہلے تو انکار کرے ہوئے، ظاہر سی بات ہے تمہیں بڑے ہو گئے بس ایسا کرو۔ حضرت عمر بولے یہ سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے، تو وہ آدمی بولے نہیں تم لکھو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان چھڑانے کے واسطے، خوشی سے نہیں، بھئی جان چھڑا کو میرے قافلے کے ساتھ گئے تو بولے اون دیتی کیا مجھے، چھوڑ کو آدمی کیا، تم یہاں لکھو، دستخط کرو، تمہیں سائن کرو، میں تم نہ اون بھی دیتا ہوں، سواری بھی دیتا ہوں، تمہارے قافلے تک بلا لے جا چھوڑ کو آتا ہوں۔ اب حضرت عمر بھئی اس سے جان چھڑانا بہتر ہے، لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے صحابی تھے، دستخط کیے، ٹیکس نہیں لگاؤں گا، جب میں حاکم بنوں گا تو یہاں حکومت کروں گا، ہنستے ہوئے یہ آدمی کیا دماغ خراب ہو گیا، لکھ کر دے دیے وہ آدمی کو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ آدمی لے کر گئے الحمدللہ قافلے کے ساتھ چھوڑ دیے، قافلے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ اب زمانہ دیکھو، زمانہ بدلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان بھی کرے، نبی بھی بن گئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کا قصہ انشاءاللہ میں کل بتاتا ہوں، بہترین ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ختم ہوا، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آنے کے بعد پھر دور خلافت آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، دور خلافت آئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، امین هذه الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے امانت دار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ یہ صحابی کو اور ایک جماعت کو بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کرنے کے واسطے روانہ کرے۔ اب یہ جو قافلہ گیا تھا، یہ 1 مہینہ مستقل باہر پڑاؤ ڈالے، 1 مہینہ پڑاؤ ڈال کر ہی، جب 1 مہینہ پڑاؤ ڈالے تو کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور مسجد اقصی کی جو دیواریں ہیں بہت بڑی بڑی دیواریں، اندر بھی داخل ہونے نہیں ہوا۔ یہ 1 مہینے تک انتظار کر رہی کہ کیسا فتح کرنا، یہ قلعے کو کیسا ہمارے انڈر میں لینا، سمجھ میں بالکل آیا نہیں۔ تو آخر کار ہوا کیا، مسجد اقصی کے اندر جو بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ان کے علماء اکرام تھے، عیسائی علماء اکرام تھے جو تورات انجیل وغیرہ کو جاننے والے تھے۔ انہوں کیا کرے، دیوار کے اوپر آئے، اپنی کتابوں کو لے کر کہنے لگے آپ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، قیامت تک بھی یہاں پڑاؤ اگر ڈال لیے ہرگز آپ ہمارا خلاف فتح نہیں کر سکتے۔ صاف بول ڈالے، آپ ہمارا خلاف فتح نہیں کر سکتے، اگر ہمارا خلاف فتح کرنا ہے تو تم کیا کرو، تمہارا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کو ہمارے پاس بھیجو، اس کے بعد خلاف فتح ہوگا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کرے کیا، فوراً یہ خط روانہ کرے، کسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کرے۔ مدینہ منورہ، مکے میں نہیں، ہجرت بھی ہوگی ہے، زمانہ بہت بدل گا، مکے میں شروع ہوا تھا زمانہ یہ، اب مدینہ میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی بڑھ کر ہے۔ خط روانہ ہوا، اب 1 مہینے کا، اب اس کے بعد صلح یہ ہوئی دونوں کے درمیان، جب تک تمہارا بادشاہ نہیں آتا تب تک جنگ میں کیا بھی یہ جنگ بند ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لیے، حضرت اسلم کو لیے، لے کر ایک سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے چلو یہاں سے ہم چلتے ہیں۔ اب 700 میل کا فاصلہ، 700 کلومیٹر نہیں، 700 میل الگ ہوتا ہے، کلومیٹر میل کے دنی ہماری زبان میں، وہ 700 میل کا فاصلہ حضرت عمر 1 مہینے سے بھی زیادہ کی مسافت مدینہ المنورہ سے چل رہے ہیں، اور باری باری بنا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں، حضرت اسلم اونٹ پر یا اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت اسلم چل رہے ہیں، اور پھر حضرت اسلم اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں
تو खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उनकी नकील पकड़ कर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बादशाह, वक्त के बादशाह खादिम को किस पर बिठा रही? ऊन पर बिठा रही, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, बारी बारी, इतनी दूर आप, इतनी दूर मैं, इतनी दूर। यानी तो ऐसा भी किए थे, बास किताबों में लिखकर है, एक दिन आप बैठेंगे, दूसरे दिन मैं बैठूंगा, या चंद लम्हा, चंद मील पर आप बैठेंगे, उसके बाद मैं बारी बना लिए थे। बहरहाल बारी बनाकर दोनों भी चल रहे थे। चलते 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 हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार आ गए बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु खीमे लगाए थे, पड़ाव डाले थे। यहाँ पर रुककर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कि उमर देखो, यहाँ के लोग जो अंदर है ना, बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। आपकी सादगी से हमको बहुत, आपकी सादगी को हम मानते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी राय है कि आपको ये बुलाकर हैं, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, ये काम करो, हमारे पास एक बेहतरीन लिबास है, वो लिबास पहन लो, और ये सवारी छोड़ दो, एक बेहतरीन घोड़ा हम देते हैं, उस घोड़े पर आप सवार हो जाओ, उसके बाद इन बादशाहों से मिलना। ये बादशाह क्या समझेंगे? ये भाई बादशाह है इनका, ऐसा कुछ हकीर समझेंगे हमको, इस वजह से हमारी दरख्वास्त है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मानते नहीं थे ये बात को, लेकिन बात को मान लिए। ठीक है, बहरहाल घोड़ा मंगाए और बेहतरीन पोशाक मंगा कर पहन कर घोड़े पर बैठने वाले थे, बैठे भी नहीं थे बराबर, फौरन घोड़े से नीचे उतरे, कहने लगे मेरी जो सवारी है वो सवारी लाओ और ये पोशाक रखो, मेरा जो लिबास है वो मुझे अता करो, मुझे ऐसे लिबास की जरूरत नहीं। बादशाह है, वक्त के बादशाह, मुझे ये लिबास की जरूरत नहीं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये लिबास जैसा ही पहनकर आगे बढ़े तो जो कौम के बड़े बड़े आदमी थे, पादरी वो लोग थे, जो आलिम थे, वो फौरन आकर, अब यहाँ पर एक अजीब किस्सा हुआ। यहाँ पर जिसकी बारी थी ऊंट पर बैठने की, वो हजरत असलम रजी अल्लाह अन्हु की बारी थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ऊंट की नकील पकड़ कर जा रहे हैं। हजरत असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत बड़े हैं, आपका मकाम बहुत बड़ा है, आप कौन हैं, मैं कौन हो सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप सवारी पर सवार हो जाइए, मैं पैदल चलूँगा, मैं खुशी से ये काम करता हूँ। कहने लगे हरगिज ये काम नहीं हो सकता, तुम ही सवारी पर बैठो, मैं तुम्हारी नकील पकड़कर मैं चलूंगा। बड़े बड़े बादशाह आ गए, और पूरे के पूरे बादशाह हैं, और उस जमाने के ईसाई कोई मामूली नहीं, सुपर पावर ताकत, बड़े बड़े सुरमा आ गए। और जैसे ही सवारी पर सवार देखे कि एक आदमी ऊपर सवार है, दूसरा आदमी नीचे ऊंट की नकील पकड़कर जा रहा है। अब जाहिर सी बात ये बात लग रही है, ऊपर बैठने वाला कौन है? आका है। नीचे बैठने वाला कौन? नीचे ऊंट की नकील पकड़ने वाला कौन है? गुलाम है। ऊपर बैठने वाला मालिक, नीचे ऊंट की नकील पकड़ने वाला उसका गुलाम, उसका खादिम होगा। सारे के सारे आए ऊंट पर सवार हजरत असलम रजी अल्लाह अन्हु के पास आए, आकर कहने लगे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन आप हैं? कहने लगे मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, अमीरुल मोमिनीन तो ये हैं, अमीरुल मोमिनीन ये हैं, मैं नहीं हूँ अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही ये कहना था, उन पादरियों के जुबान से क्या निकला पता है? उन पादरियों ने, उन बड़े बड़े उलमा ने, ईसाई उलमा ने कहा एक निशानी पूरी हो गई, एक निशानी पूरी हो गई। हमने खुदा की कसम तौरात में यही पढ़ा है, बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए वक्त का अमीर आएगा, वो वक्त का अमीर अपने खादिम को ऊपर बिठाकर उसकी सवारी खींचता हुआ आएगा। हमने तौरात में पढ़ा है, खुदा की कसम हमने पा लिया, आप ये अमीरुल मोमिनीन हैं। ये कहकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लाकर हजरत उमर के पास रख दिए। उमर, ये आप इसके हकदार हैं, हम नहीं हैं इसके हकदार, आप लो, हो गया, फतह हो गया। मेरे दोस्तों, जंग जीत डाले, कुछ भी नहीं ये कमल। अब इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को इत्मीनान हुआ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम होना था वो हो गया, बेहतरीन तरीके से हो गया। अब ये एक जंग है, अब मैं इसके अंदर गया तो फिर जंग यमामा का लंबा चले जाता किस्सा, यहाँ नहीं। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु करे क्या कि तसल्ली हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, सहाबा इकराम, और एक मुआहदा हुआ, दोनों के दरमियान में एक मुआहदा हुआ। वो मुआहदा भी काम हो गया। काम होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गए बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा गए। जाकर एक मस्जिद की दीवार दिखी, इत्मीनान दिखा, कुछ छाँव वगैरह नजर आई, जाकर बैठे। बैठते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को एक बात याद आई,
शायद मैं इससे पहले ये जगह पर आकर हूं, शायद मैं इससे पहले ये जगह पर आकर हूं। अब ये सोच रहे थे, एक बूढ़ा आदमी आया, आकर कहने लगा अंता उमर, आप उमर हैं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पीछे का फ्लैशबैक पूरा, ये आवाज भी सुने जैसी लग रही है और चेहरा भी देखे जैसा दिख रहा, चेहरा भी देखे जैसा दिख रहा, आवाज भी सुने जैसी दिख रही। ये अजीब बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे हाँ उमर हूं, आप कौन? फौरन बूढ़ा आदमी गया, अपने घर में गया, घर में जाकर जो चमड़े के ऊपर हजरत उमर दस्तखत किए थे उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट्स को उठाकर हजरत उमर के सामने लाकर रखा। उमर ये आप ही का है, आपने दस्तखत की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अब जैसे हजरत उमर की आंखों में जब आंसू देखा, वो बूढ़ा आदमी फौरन कहने लगा उमर बहुत देर हो चुकी है, मेरी जिंदगी खत्म होने को है, बहुत देर हो चुकी है, उमर पहले कलमा पढ़ा, मुझे ईमान में दाखिल कर ले। ईमान में दाखिल हो गए बूढ़े मियाँ। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे बड़े मियाँ अब बताओ कि आपने उस जमाने में मुझसे दस्तखत ली थी जबकि मैं कौन, अभी मुसलमान भी नहीं हुआ था, अभी मैं खलीफा भी नहीं बना था। ये अजीब बात है, आप उस वक्त दस्तखत लिए थे। कहने लगे उमर मैं तौरात भी जानता हूँ, इंजील भी जानता हूँ, मैंने तौरात और इंजील में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा। पढ़ते 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 मुझे उनके असहाब, उनके साथियों की भी कारगुजारी तौरात में मिली, मुझे उनका तज़किरा, कारगुजारी नहीं, उनका तज़किरा मुझे तौरात में मिला। और मैं देखा कि यहाँ पर एक नौजवान है और उसका हुलिया ये है, उसका नाम ये है और ये कद का होगा, उसका तरीक़ा गुफ्तगू ये होगा, उसका तरीक़ा अंदाज ये होगा। मैंने तौरात में पढ़ा था, चलते चलते मैंने इधर तरफ रुख किया, जो मैंने तौरात में पढ़ा था अपनी आंखों से मैंने आपको देखा, इस वजह से मैंने पूछ लिया आप उमर हैं, आपने कहा मैं उमर हूँ, मैं पक्का हो गया कि आप उमर हैं। अब इस वजह से ईमान लेकर आ रहा हूँ। हमारे नबी हजरत ईसा, कहने लगा हमारे नबी हजरत ईसा जिस उमर के बारे में बता रहे हैं अपनी किताब में, एक उमर आएगा वो आखिरी नबी का खलीफा भी होगा, साथी भी होगा। जब हमारे नबी तुम्हारी इत्तबा करने के लिए बोल रहे हैं उमर, तो आप तो झूठे नहीं हो सकते। जब आप झूठे नहीं हो सकते तो आपका दीन, आपके नबी भी झूठे नहीं हो सकते। मुझे ईमान में दाखिल करो। ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह मैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की चंद झलकियाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के चंद जिंदगी के ऐसे वाक़ियात जो टर्निंग पॉइंट था इस्लाम के लिए। जो इस्लाम आया गति ना, हमें जितना सुस्ती उतना आसानी से आया नहीं इस्लाम, जितना हमें समझ नहीं उतना आसानी से आया नहीं। हजरत उमर जब ईमान में दाखिल हुए ना, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कुफ़ार की कमर टूटकर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब ईमान में दाखिल हुए, मुसलमान हुए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, अबू जहल, इन्हों बड़े बड़े सूरमा थे ना, पूरे मुसलमान को डरा दिए थे कि कोई काबतुल्लाह के अंदर नहीं आना, आकर इबादत नहीं करना, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप दादा का नहीं, हमारे बाप दादा की जागीर, आप अंदर नहीं आ सकते, काबतुल्लाह के अंदर भी आपको आने की इजाज़त नहीं, बैठकर अल्लाह का नाम ले भी नहीं सकते, नाम बुलंद नहीं कर सकते अल्लाह का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी एक मर्द मुजाहिद पैदा किए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान में दाखिल होते हैं, अब मेरे दोस्तों यहाँ पर मुकम्मल मुसलमानों का गलबा होता है। वो कैसे गलबा होता है इंशाअल्लाह मुख्तसर बताकर, ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी एक मुख्तसर इंशाअल्लाह हमारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी आप हज़रत के सामने रखूँगा। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो राय देती, मैं कई कोई ये बात लेको आरूँगा को बोले तो लंबा खींचना मकसद नहीं है। दरअसल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो राय दिए ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी को राय देखो ही, नबी को राय देखो ही, या रसूलल्लाह ये जो बात आप जो बोल कर ही ये बात मुझे मुनासिब नहीं दिख रही है, बात को बदलो, नबी को राय देखो ही। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो सोचते थे, बाज़ मकामात पर हज़रत उमर के सोच के मुताबिक हज़रत उमर यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हज़रत उमर, ऊपर वही हज़रत जिब्राइल वही से ही लेकर आ रहे जैसे हज़रत उमर की ज़ुबान से निकल रहा है। ये बातें हैं इंशाअल्लाह। और हज़रत उमर रज़ी, यहाँ तक कि
بعض ہمارے علماء اکرام لکھتے ہیں اپنی مجالس کو عمر کے تذکروں سے روشن کرو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنی مجالس کو عمر کے تذکروں سے روشن کرو، تمہاری مجلسوں کو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مناتے ہیں قرآن شریف کو جمع کرنے کے لیے۔